Good morning students. Now we are going to see our next exercise 2.2. So first sum, fill in the blanks. First part, the solution of the equation ax plus b equal to 0 is, so formula என்னன்னு கேட்டீங்க ax plus b, so அதோட value வந்து 0 இருக்கும்போது formula என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா x equal to minus b by a formula. ஓகேங்களா, x equal to minus b by a formula. ஓகேங்களா, next is second part. If a and b are positive integers, then the solution of the equation ax equal to b has to be always not positive. Third part, 1/6 of a number when subtracted from the number itself gives 25. The number is கேக்குறாங்க. ஓகேங்களா, so x equal to 30. Fourth part, if the angle of a triangle are in the ratio 2:3:4, then the difference between the greater and the smallest angle is கேக்குறாங்க. So 40 degree. Next, fifth part. In an equation a plus b equal to 23, the value of a is 14, then the value of b ன்னு கேக்குறாங்க. ஓகேங்களா, so a ஓட வேல்யூ வந்து 14 சொல்லிட்டு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. a ஓட வேல்யூ இங்க 14 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா அப்போ 14 plus b equal to 23, b equal to 23 minus a னா பிளஸ்ல இருக்கு மைனஸ் ஆகும். so 14, so subtract பண்றப்ப நமக்கு 9 அந்த நம்பர்ஸ் தான் கிடைக்கும். ஓகே, அதுதான் ஆன்சர். Next is second sum. Say true or false. Sum of a number and 2 times that numbers is 48 can be written as y equal to 2y equal to 48. So it is true. Second part, 5 into 3x plus 2 equal to 3 into 5x minus 7 is a linear equation in one variable wall. So third part, x equal to 25 is the solution of 1/3 of a number is less than 10, the original number false. Okay, now we are going to the third sum. One number is 7 times another if their difference is 18, so find the numbers ன்னு கேக்குறாங்க. ஓகேங்களா, so solution, let the number be ன்னு சொல்லிட்டு x and y, ஏன்னா 2 numbers இருக்கிறதுனால one number அவங்க கொடுத்துட்டாங்க 7 times ன்னு, another number என்னன்றதை கேக்குறாங்க. so அது வந்து 2 numbersன்றதுனால different variables x and y ன்னு எடுத்துக்கலாம். given that one number is 7 times ன்னு சொல்றதுனால the other and the different is 18 சொல்றாங்க. so இப்போ x equal to 7 times ன்றதுனால 7y ன்னு எடுத்துக்கலாம். also x minus y equal to 18, so அதோட difference means minus. ஓகேங்களா, so difference means minus. x minus y equal to 18 அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. so substitution for x in the above, we get 7y minus y equal to 18. so 7y ல இருந்து y subtraction பண்றப்போ 6y equal to 18, so y equal to 18 by 6, ஏன்னா இது multiplicationல இருக்கு, division change ஆகும். so 18 by 6, that's equal to 6 1s are 6, 3 6 are 18, so y equal to 3. ஓகேங்களா, so x equal to 7 times ன்றதுனால so அப்போ நமக்கு y ஓட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் 3 into, so அப்போ 7 into y value 3, 7 into 3, that's equal to 21. the number are, அந்த ரெண்டு number 2 numbers வந்துட்டு 3 and 21. so we are going to the fourth sum. the sum of 3 consecutive odd numbers is 75. so which is the largest among them கேக்குறாங்க. so solution, given sum of 3 consecutive odd numbers is 75 ன்னு சொல்லிருக்காங்க. odd numbers means உங்களுக்கே தெரியும், so 2 ஆல டிவிஷன் ஆக முடியாத நம்பர்ஸ் அத்தனையுமே வந்துட்டு odd numbers ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம லோயர் கிளாஸஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம். so அது பிரகாரம் என்ன கேட்டிங்கன்னா odd numbers ஆர்னு கேட்டிங்கன்னா 1 3 5, so இதெல்லாம் வந்துட்டு odd numbers. the difference between 2 consecutive odd numbers is always 2, or in the other words, if one odd number is x ன்னு எடுத்துக்கலாம், the next odd numbers would be so x plus 2, and the next number would be so x plus 2 plus 2 equal to x plus 4. ஓகேங்களா, the x plus 4, since sum of 3 consecutive odd numbers சொல்றாங்க is 75 ன்னு அவங்களே கொடுத்ததுனால so x ன்றது ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கலாம், next number x plus 2, next number x plus 4. ஓகேங்களா, so அப்போ x plus x plus 2 plus x plus 4 equal to, ஏன்னா 3 consecutive numbers ஓட sum அப்படின்ற ஒரு வேர்ட் கொடுத்தனால அது
ஆட்ல எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஈக்குவல் டு 75 ஸோ இப்போ எக்ஸ் 1x ப்ளஸ் 2x ப்ளஸ் 3x ப்ளஸ் 2 ப்ளஸ் 4 6 ஈக்குவல் டு 75 ஸோ ஓகேங்களா ஸோ 3xை மட்டும் லெஃப்ட் சைடு எடுத்துக்கோங்க ஸோ நம்பர்ஸ் அந்த பக்கம் அனுப்புகிறப்போ 76 மைனஸ் 6 3x ஈக்குவல் டு ஸோ 75 minus 6 ஓகேங்களா ஸோ அப்போ வந்துட்டு சப்ராக்ஷன் பண்ணுறப்போ நமக்கு 69 கிடைக்கும் ஸோ x equal to 69 by 3 equal to ஸோ 3 ones are 3 6ல் வந்து 2 terms 3 இருக்குது ஸோ 9ல் வந்து 3 terms இருக்குது 23 ஓகேங்களா ஸோ அப்போ 23 3s are 69 ஸோ x equal to 23 the odd numbers are 23 first number 23 ஸோ அது நம்ம என்ன ஃபார்முலாஸ் எடுத்துருக்கோம்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் வந்து எக்ஸோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சோன்னா அதை ஃபார்முலாவில் 23 எடுத்துக்கலாம் அனதர் ஒன் ஃபார்முலா வந்துட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் 2ன்றதுனால ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ 23 ப்ளஸ் 2 ஓகேங்களா ஸோ ஃபார்முலாவில் 2 இருக்கிறதுனால 2 எடுத்துக்கலாம் கம்மா அனதர் வேல்யூ எக்ஸ் ப்ளஸ் 4ன்றதுனால எக்ஸோட வேல்யூ 23 ப்ளஸ் 4 ஓகேங்களா ஸோ தேர்ஃபோர் 23, 25, 23 plus 2, 25, 23 plus 4, 27. So, இதெல்லாமே பார்த்தீங்கனாலுமே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் வந்துட்டு 2ஆல டிவிஷன் ஆக முடியாத நம்பர்ஸ் ஓகேங்களா therefore largest number is 27. These are the solution. Next we are going to the fifth sum. The length of a rectangle is 1 by 3 of its breadth if its perimeter is 64 meters then find the length of breadth of the rectangle கேக்குறாங்க ஓகேங்களா so solution let length and breadth of rectangle be L and B ன்னு எடுத்துக்கலாம் so length and breadth short form length and breadth ன்னு எடுத்துக்கலாம் respectively given that the length is so 1 by 3rd of breadth ஓகேங்களா so length விட breadth வந்துட்டு 1 by 3rd அப்படின்ற so times ன்னு எடுத்துக்கலாம் so L equal to நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் 1 by 3rd ன்னு எடுத்துக்கலாம் into breadth ஓகேங்களா so will gives L equal to B by 3 so B ஓட வேல்யூ தான் நமக்கு தேவை B side right left side எடுத்துக்கோங்க so இந்த பக்கம் இருக்க டிவிஷன் வந்துட்டு இந்த பக்கம் வரப்போ நமக்கு வந்துட்டு மல்டிப்ளிகேஷனா சேஞ்ச் ஆகும் ஓகேங்களா so அப்போ B equal to 3L this is equation number 1 ன்னு எடுத்துக்கலாம் also given that perimeter is 64 meters ன்னு கொடுத்துட்டாங்க so perimeter நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் 2 into L plus B so rectangle perimeter of rectangle ஃபார்முலா தெரியும் 2 into L plus B ன்னு ஃபார்முலா தெரியும் so அப்போ 2 into L into B ஓட வேல்யூ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா so அதான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் equal to 64 so substitution for value of B from 1ல substitute பண்ணுறப்போ நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா 2 into L 2L plus 2 into 3L equal to 64 ஓகேங்களா ஸோ அப்போது 2L plus 2 3s are 6L equal to 64 so ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுறப்போ 8L equal to 64 L equal to 64 by 8 L equal to 8 8 ones are 8 8 8s are 64 so L equal to 8 meters so நமக்கு வந்துட்டு B ஓட ஃபார்முலா 3L 3 டேர்ம்ஸ்ன்றதுனால breadth அதாவது breadth வந்துட்டு 3 டேர்ம்ஸ் வந்து லென்த்தை விட ஈக்குவல்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ B equal to 3L equal to so B into 3 ஃபார்முலாவில் 3 இருக்குது இன்ட்டு லென்த் வந்து நம்ம 8 கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இன்ட்டு 8 தட்ஸ் ஈக்குவல் டு 3 8s are 24 மீட்டர் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ லென்த் ஈக்குவல் லென்த் L ஈக்குவல் டு 8 meters and breadth H B equal to 24 meter these are the solution. Next we are going to the sixth sum. A total of 90 currency notes so consisting only of x வந்துட்டு 5 and so y வந்துட்டு 10 denominators amount to rupees 500 so find the number of notes in each denomination கேக்குறாங்க so solution let the number of rupees 5 notes be x ன்னு எடுத்துக்கலாம் and number of rupees 10 notes வந்துட்டு b வந்துட்டு L y ன்னு எடுத்துக்கலாம் total numbers of notes is x plus y ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து y ன்னு எடுத்துக்கலாம் notes of 10 notes வந்துட்டு y ன்னு எடுத்துக்கலாம்
ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ 2 நோட்ஸுமே ஆட் பண்ணுறப்ப நமக்கு 90ன்றது கிவனில் கொடுத்துருக்காங்க. த டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் த நோட்ஸ் இஸ் 500 ருபீஸ்க்கு வந்து எவ்வளோ வருதுன்றதை கேட்கலாம். ஸோ வேல்யூ ஆஃப் 1 rupees 5 rupee note is 5 எடுத்துக்கலாம். ஸோ வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் rupees 5 rupee notes is 5 into x, that's equal to 5x. Value of y rupees 10 rupees எடுத்துக்கலாம். Notes is 10 into y, that's equal to 10y. Therefore, the total value is 5x plus 10y, which is 500. ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ we have two equationsல நம்ம equation பண்ணுறப்போ ஸோ x plus y equal to 90. ஸோ 5x plus 10y equal to 500. ஓகேங்களா. ஸோ multiplying both sides of 1 எடுத்துக்கலாம். ஸோ by டிவிஷனால் வந்துட்டு 5 டிவிஷன் பண்ணுறப்போ 5 மல்டிப்ளை பண்ணுறப்போ 5 into x 5x plus 5 into y 5y equal to 90. ஏன்னா போத் சைட்ஸ் ரெண்டு சைட்ஸுமே 5 நம்ம மல்டிபிகேஷன் பண்ணுறோம். ஏன்னா அப்போ தான் நமக்கு வந்துட்டு 5x கேன்சல் வர மாதிரி நம்ம வந்துட்டு ஈக்குவேஷனை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறப்போ வந்து 90 into 5 எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஆல்ரெடி செகண்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படியே தான் இருக்குது. ஸோ அது 5x plus 10y. ஓகேங்களா. ஸோ வந்துட்டு சப்ராக்ஷன் பண்ணுறப்போ 5x plus 5y equal to 450. So subtracting 3 from 2 we get 5x plus 10y equal to 500. So 5x plus 5y equal to 450. So subtraction பண்ணுறப்போ இது ப்ளஸில் இருக்குது. சப்ராக்ஷன் பண்ணுறப்போ சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணுறப்போ வந்துட்டு இது ப்ளஸ் மைனஸாக மாறும், ப்ளஸ் மைனஸாக மாறும். அப்போ ப்ளஸ் 5x minus 5x கேன்சல். ஸோ இதில் சப்ராக்ஷன் பண்ணுறப்போ 5y equal to சப்ராக்ஷன் பண்ணுறப்போ 50, y equal to 50 by 5, y equal to 10. 5 1s are 5, 10 5s are 50. So substitute y equal to 10 equation 1 substitute பண்ணுறப்போ x plus y equal to 90, x plus 10 equal to 90 will gives x equal to 90 minus 10, that therefore x equal to 80. There are rupees 5 denomination are 80 numbers and rupees 10 denominations are 10 numbers. Okay students, we are going to the 7th sum. At present Tenmozhi's age is 5 years more than that of Murali's age 5 years ago. The ratio of Tenmozhi's age to Murali's age was 3:2. So find their present ages வந்து கேட்குறாங்க. ஓகேங்களா. So solution, let present ages of Tenmozhi and Murali's. So ரேஷியோவில் கொடுத்ததுனால தேன்மொழிக்கு வந்து டீன்னு எடுத்துக்கலாம், பிடின்னு எடுத்துக்கலாம், அண்ட் முரளிக்கு வந்துட்டு எம்னு எடுத்துக்கலாம், ஷார்ட் ஃபார்ம். ஓகேங்களா. ஸோ கிவன் தட் அட் ப்ரெசன்ட் தேன்மொழி ஏஜஸ் இஸ் 5 years மோர் தென் முரளி. ஸோ என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரெசன்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா தேன்மொழி ஏஜஸை விட முரளியோட ஏஜஸ் வந்துட்டு அதிகம், 5 years வந்து அதிகம் சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ அதுதான் வந்துட்டு தேன்மொழி ஏஜஸை விட முரளி ஏஜஸ் 5 years அதிகம்னா ஸோ ப்ளஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ t equal to m plus 5 ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம். ஸோ 5 years ago தேன்மொழிஸ் ஏஜஸ் would be அகோனா முடிஞ்சு போனது, அது ஸோ சப்ராக்ஷனில் எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா. ஸோ t minus 5 அண்ட் முரளிஸ் ஏஜஸ் would be m minus 5. ஸோ ரேஷியோவில் நம்ம கொடுத்துருக்கிறதுனால ஸோ ரேஷியோ ஆஃப் த இயர் ஏஜஸ் இஸ் given as 3:2. ஸோ t minus 5 by m minus 5. தேன்மொழி அதாவது தேன்மொழி முரளின்னு எடுத்துக்கிறப்போ t minus 5 by m minus 5 ஈக்குவல் டு ஸோ நமக்கு ரேஷியோவில் கொடுத்தா 3/2ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ணுறப்போ நமக்கு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா 2 into t minus 5 எடுத்துக்கலாம் ஈக்குவல் டு 3 into m minus 5. ஓகேங்களா. அப்போ 2 into t 2t minus 2 into 5 minus 10. 5 2s are 10. ஸோ அப்போ minus 10 equal to 3 into m 3m minus plus into minus 3 5s are 15. ஓகேங்களா. ஸோ சப்ஸ்டியூஷன் ஃபார் t ஃப்ரம் 1ல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்போ இப்போ 2 into m plus 5 minus 10 equal to 3m minus 15. ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ 2 into m 2m plus 2 into 5 2 5s are 10 minus 10 equal to 3m minus 15. So plus 10 minus 10 cancel, 2m equal to 3m minus 15. So இந்த பக்கம் இருக்க m அந்த பக்கம் கொண்டு போவோம். ஸோ மைனஸ் வந்துட்டு இந்த பக்கம் இருக்க மைனஸ் வந்துட்டு ப்ளஸ்ஸாக வந்து சேஞ்ச் ஆகும். அப்போ 3m minus 2m equal to 15. ஸோ அப்போ m equal to 15. ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ தேன்மொழிஸ் ஏஜஸ் வந்துட்டு m plus 5 equal to
ஃபார்முலாவில் இருக்கிறதுனால 15 m வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் 15 சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி ஃபார்முலாவில் 5 வந்து ஆட் ஆகிருக்கிறதுனால 15 + 5 = 20. ஸோ தேர்ஃபோர் percentages of தேன்மொழி and முரளிஸ் ஆர் ஸோ தேன்மொழியோட ஏஜஸ் வந்துட்டு 20 and முரளி ஏஜஸ் வந்துட்டு 15. ஓகேங்களா, these are the solution. Next we are going to the 8th sum. A number consists of 2 digits whose sum is 9. If 27 is subtracted from the original number, its digits are interchanged. So find the original number கேக்குறாங்க. So solution, let the units or digits of a number be u and tens digit numbers of b வந்துட்டு t ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா, given that the sum of its digits is 9, so formula வந்துட்டு t plus u equal to 9. These are the first equation. If 27 is subtracted from original number, the digits are interchanged. So interchanged means so மாத்தி போடுறது. ஓகேங்களா, the numbers is written as 10t plus u. ஓகேங்களா, ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் இருக்கிறத யூன்னு எடுத்துக்கலாம், செகண்ட் பிளேஸில் இருக்கிற டீன்னு எடுத்துக்கலாம் 10ன்றதுனால. ஸோ அது வந்து பிளேஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு 10t plus u. ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட், சப்போஸ் a 2 digit numbers is 21 கொடுத்துருக்காங்க, it can be written as 2 into 10 plus 1 எடுத்துக்கலாம். 21 எப்படி எழுதுறான்னு கேட்டிங்களா, 2 into 10 plus 1. ஸோ 32 எப்படி எழுதுறாங்க, 3 into 10 plus 2, 44 into 10 plus 5. So, tu equal to t into 10 plus u equal to 10 into t வந்து 10t plus u. Okay, so given that when 27 is subtracted digits in interchange, 10t plus u minus 27 equal to 10u plus t. So number with interchange digits by the transposition and brings variables together. So ரெண்டுத்தையும் add பண்றப்போ 10t minus t plus 10u equal to 27. So 10t ல t subtraction பண்றப்போ 9t minus 9u equal to 27. So dividing by 9 throughout we get நம்ம வந்துட்டு ஒவ்வொன்றுத்துக்குள்ளும் 9ல division பண்றப்போ 9t by 9 minus 9u by 9 equal to 27 by 9. ஓகேங்களா, ஸோ அப்போ வந்து 9 9 கேன்சல் ஆகிடும், டி மட்டும்தான் இருக்கும். இங்கே வந்துட்டு 9 9 கேன்சல் ஆகிடும், ஸோ யூ மட்டும்தான் இருக்கும். ஓகேங்களா, ஸோ அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. டி மைனஸ் யூ ஈக்குவல் டு 9 1s are 9, ஸோ 3 9s are 27. ஸோ அப்போ அதுதான் வந்துட்டு 3 வந்திருக்கு. ஓகேங்களா, ஸோ சால்விங் 1 and 2 சால்வ் பண்ணுறப்போ டி ப்ளஸ் யூ ஈக்குவல் டு 9, டி மைனஸ் யூ ஈக்குவல் டு 3. ஓகேங்களா, ஸோ அப்போ சப்ராக்ஷன் பண்ணுறப்போ நமக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா யூ வந்து கேன்சல் ஆகிடும், plus u minus u cancel ஆகிடும். அப்போ t plus t வந்து 2t equal to, ஸோ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுறப்போ 9 plus 3 12. ஸோ we want 2t value, t equal to 12 by 2. That's equal to 2 1s are 2, 6 2s are 12. So t equal to 6. t equal to 6 substitute in 1ல substitute பண்ணுறப்போ t plus u equal to 9. So t ஓட value 6 substitute பண்ணுறப்போ 6 plus u equal to 9. u equal to 6 minus 9 minus 6 ஏன்னா ஸோ ப்ளஸ் 6 வந்து ஈக்குவல் டு அந்த பக்கம் வரப்போ மைனஸ் 6 மாறும். u ஈக்குவல் டு சப்ராக்ஷன் பண்ணுறப்போ 3. ஹென்ஸ் த நம்பர் இஸ் 63. ஓகேங்களா, ஸோ வந்துட்டு டியோட வேல்யூ 6 அண்ட் யூவோட வேல்யூ 3. ஸோ அது ரெண்டுத்தையுமே நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா 63ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா, ஸோ we are going to the 9th sum. The denominator of a fraction exceeds in numerator by 8. The numerator is increased by 17 and the denominator is decreased by 1. So we get 3 by 2. So find the original fraction கேக்குறாங்க. So solution, let the numerator and denominator be n and d ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா, so numerator means n, denominator means d. Given that numerator exceeds numbers by 8, so d equal to n plus 8 ன்னு எடுத்துக்கலாம். If numerator increased by 17 and denominator decreased by 1 ன்னு எடுத்துக்கலாம். So it becomes n plus 17 and d minus 1. ஓகேங்களா, so fraction is 3 by 2 already நமக்கு equationல கொடுத்துட்டாங்க. So formula நமக்கு வந்துட்டு ரேஷியோல இருக்கிறதுனால நம்ம
டிவிஷனில் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து ஈக்குவல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ n plus 17 by d minus 1 equal to 3 by 2 by cross multiplicationல நம்ம எடுக்கிறப்போ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ n plus 17 by d minus 1 equal to 3 by 2. ஸோ cross multiplication பண்ண 2 into n minus 17 வந்துட்டு லெஃப்ட் சைடில் வரும். ரைட் சைடில் 3 into d minus 1 எடுக்கிறப்போ ஸோ 2 into n 2n plus 2 into 17 34 equal to 3 into d 3d minus 3 into 1 3. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ வந்துட்டு நம்பர்ஸ்லாம் ஒன் சைடும் ஸோ வேரியபிள்ஸ்லாம் ஒன் சைடும் கொண்டு போகிறப்போ 34 வந்துட்டு லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது. ஸோ இந்த பக்கம் இருக்க கான்ஸ்டன்ட் வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக வந்து சேஞ்ச் ஆகும். 34 plus 3 equal to 3d மைனஸ் இது என்னென்னா ப்ளஸில் இருக்குது, ரைட் சைடு போகிறப்போ மைனஸாக சேஞ்ச் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ மைனஸ் 2n இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ இதுலேருந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ வந்துட்டு இதை இந்த சைடு கொண்டு போகலாம், இதை இந்த சைடு கொண்டு வரலாம். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ 3d minus 2n equal to ஸோ இதை ஆட் பண்ணுறப்போ 37. ஓகேங்களா? ஸோ substitution equation 1 n 2ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்போ we get 3 into n plus 8 minus 2n equal to 37. ஸோ 3 into n 3n plus 3 into 8 24 minus 2n minus equal to 37. So வந்துட்டு n equal to 37 minus 24 equal to 13. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ d equal to n plus 8 equal to 13 plus ஸோ என்னோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் 13 plus 8 equal to ஸோ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுறப்போ 21. The fraction is n by d formula. ஸோ என்னோட வேல்யூ வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் கேட்டிங்கன்னா 13 by d ஓட வேல்யூ ஆல்ரெடி நம்ம 21 கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் by 21. ஓகேங்களா? These are the fraction. Next we are going to the 10th sum. If a train runs at 60 km per hour, it reaches its destination late by 15 minutes, but if it runs at 85 km per it's late by only 4 minutes. So find the distance to be covered by the train. So we are going to the solution. Let the distance to be covered by train by d எடுத்துக்கலாம். So distance means d எடுத்துக்கலாம் short form. Using the formula time take t வந்துட்டு time ன்றது t in short formula எடுத்துக்கலாம். ஸோ டைம் வந்துட்டு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸை வந்து ஸ்பீடால் டிவிஷன் பண்ணால் நமக்கு வந்துட்டு எவ்வளோ டைம் வந்துட்டு எடுத்துருக்குன்றதை கண்டுபிடிச்சலாம். ஓகேங்களா? ஸோ t equal to short form t equal to distance by speed. ஸோ இது வந்து டூ வேரியபிள்ஸில் வந்துட்டு இதை வந்து என்னென்னு பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ இஃப் ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு 60 km per hour, the time taken is 15 minutes more than used t plus 15 by 60. ஓகேங்களா? ஸோ let usual time taken be t hours. Question: since speed is given as kilometer per hour, so we should take care of maintain all units such as time should be in hours and distance should be in kilometer. ஓகேங்களா? So given that in case it takes 15 minutes more than so இதுக்கான short formula 15 minutes equal to 15 by 60. So இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா 15 ones are 15, 4 15s are 60. ஓகேங்களா? ஸோ 1 by 4 hours. ஸோ சப்ஸ்டியூஷன் இன் ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்போ டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டைம். ஸோ டி பை ஷார்ட் ஃபார்ம் டி பை ஸ்பீட் வந்து 60 minutes. ஓகேங்களா? ஸோ 1 hour ஈக்குவல் டு 60 minutes ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும். ஈக்குவல் டு டி ப்ளஸ் 1 by 4 நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ சின்ஸ் யூஸ்வலி இட் டேக்ஸ் t hours, but when running at 60 km per hour it takes 15 minutes. So 1 by 4 extra. So multiplying by 60 on both sides, d equal to 16 into t plus 16 into 1 by 4 equal to. So 16 into t 60t minus plus இது என்ன கேட்டிங்கன்னா 4 ones are 4, 15 4s are 60. அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ 60t plus 15 ஈக்குவல் இது வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ கேஸ் 2 என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்பீட் இஸ் கிவன் as 85 km per hour, டைம் டேக்கன் as only 4 minutes. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ 4 minutesன்றப்போ 4 by 60 hours. ஏன்னா 1 ஹவருக்கு வந்து 60 minutesனால அப்போ வந்துட்டு 4 by 60 hours more than
usual time taken equal to t plus 1 by 15 hours. So t oda value already நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் 4 by 60 equal to 4 ones are 4, 15 fours are 60. So using the formula distance by speed equal to time. So d by, so speed already நமக்கு தெரியும் 85 equal to t plus 1 by 15. So multiplying by 85 on both sides. D by 85 into 85 equal to 85 into t plus 85 into 1 by 15. ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ d equal to 18 into t வந்துட்டு 18 85 t plus 17 by 3. ஓகேங்களா. ஸோ ஃப்ரம் 1 and 2 we will solve for t equating and eliminating d we get 60t plus 15 equal to 85t plus 17 by 3. ஓகேங்களா. ஸோ இதுக்கு இதை ஈக்குவல் பண்ணிக்கலாம், இதுக்கு இதை ஈக்குவல் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா. ஸோ பை டிரான்ஸ்போசிங் வி கெட் 15 minus 17 by 3 equal to 85t minus 60t. ஓகேங்களா. ஸோ அப்போது இதில் வந்துட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம், இதை மல்டிப்ளை பண்ணி இதை சப்ராக்ஷன் பண்ணுறப்போ 3 into 15 45 minus 17 by 3 equal to இதில் வந்து சப்ராக்ஷன் பண்ணுறப்போ 85 minus 60 வந்து 25t. ஓகேங்களா. ஸோ 25t equal to இதில் சப்ராக்ஷன் பண்ணுறப்போ 28 by 3. ஸோ we want to t value. ஸோ 28 by, ஸோ இது வந்துட்டு நியூமரேட்டராக வந்து சேஞ்ச் ஆகும், நியூமரேட்டர் டெனாமினேட்டர் நியூமரேட்டர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ 28 by 3 into 25 equal to 28 by 25 into 3 75 hours. So 28 by 75 into 60. ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்துட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம், சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணால் 22.4 minutes வந்துட்டு கிடைக்கும். ஓகேங்களா. சப்ஸ்டியூஷன் திஸ் வேல்யூ ஆஃப் t in equation 1ல் வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்போ we get d equal to 60t plus 15 equal to 60 into 28 by 75 plus 15 equal to, ஸோ இதோட சிம்பிளிஃபிகேஷன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா 1680 by 75 plus 15. ஸோ இதோட சிம்பிளிஃபிகேஷன் 22.4 plus 15. ஸோ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுறப்போ 37.4 kilometers. ஸோ ஆடிங் வந்துட்டு இந்த சைடில் இருக்குது. ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா. these are the solution.